Hello students, today we are going to discuss two last topics of this particular chapter, that is cell, the functional unit of the life. The topic is vacuoles. Vacuoles are found in both in animal cells and in plant cells. They are sac-like structure एक कोथड़ी જેવું સ્ટ્રક્ચર હોય સેલની અંદર અને એનિમલ સેલ્સ અને પ્લાન્ટ સેલ્સ બંનેની અંદર જોવા મળે. જે એનિમલ સેલ્સની અંદર હોય ધોઝ આર ધ સ્મોલર વન્સ. એનિમલ સેલ્સ હેવ સ્મોલર vacuoles compared to plant cells which have quite big vacuoles. Some of them can acquire 50% to 90% of the area that is present in a plant cell. એક plant cell ની અંદર જેટલો એરિયા હોય તેનો 50 to 90% જેટલું vacuoles can acquire in some of the plant cells. So in plant cells they have the higher amount of storage capacity compared to animal cells. The function of the vacuoles is storage of important molecules. એ લોકોનું ફંક્શન શું છે કે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ મોલેક્યુલ્સ હશે તેનું સ્ટોરેજ કરશે. If we talk about the vacuoles in the plants, it mainly has the cell shape which gives rigidity to plant cell. And a plant cell ની અંદર જે important molecules which are stored in vacuoles, they are amino acids, carbohydrates, proteins, and others which are required for many functions in the plant cells. એનું સ્ટોરેજ જે હોય તે એરિયા પર્ટિક્યુલરલી વેક્યુલ્સની અંદર થાય, બરાબર. In some other cells, for example unicellular cells like amoeba, eukaryotic unicellular cells like amoeba, the vacuoles are formed when they ingest the food. આપણને ખબર છે કે અમીબા કઈ રીતે પોતાનું ફૂડ લે કે એ જો આ જગ્યાએ હશે તો અમીબા અહીંયાથી આવીને પોતાના જે સ્યુડોપોડિયા કહેવાય તે સ્યુડોપોડિયા એક્સટેન્ડ કરીને આ જે ફૂડ હશે ગ્રેન્યુલ તેને આમ કેપ્ચર કરી લેશે અને કેપ્ચર કરીને આ જે છે તે ફૂડ વેક્યુલ બની જાય. સો અમીબા યુઝિસ food vacuoles for its own purposes, and likewise there are so many different special vacuoles are formed in animal and plant cells depending on the function that is present in particular cells, બરાબર. તો આ રીતે vacuoles are there. And here concludes all the organelles of eukaryotic cell. આપણે eukaryotic cell ની organelles discuss કરતા હતા since last 2-3 lectures. તો અહીંયા હવે complete થાય છે. And now the last topic of this particular chapter remains, which is called as cell division. Cell division is one of the most important topics for this particular chapter and also for the future. કે તમે આગળ જઈને કદાચ સાયન્સ લેવો અને બાયોલોજી લેવો તો 11th તમને બેઠું આ ચેપ્ટર પાછું ડિટેલમાં આવશે અને સેલ ડિવિઝનનું આખું એક અલગ ચેપ્ટર છે. હિયર વી આર ગોઈંગ ટુ ડિસ્કસ ઇઝ ઇન વેરી શોર્ટ ફોર્મ, બટ ઇફ યુ સિલેક્ટ સાયન્સ ઇન ફ્યુચર તો તમને આ બેઠી વસ્તુ આવશે. નાઉ એવરી ઓર્ગેનિઝમ, હાયર ઓર્ગેનિઝમ, દેટ ઇઝ multicellular organisms requires new cells. They require new cells to replace old one or for their development or for replacing the injured cell or dead cells. બરાબર. એ લોકોએ સેલને રિપ્લેસ કરવાની જરૂર હોય કોઈ બી ઓર્ગેનિઝમને, અને ઇવન રિપ્લેસ નહીં કરવાની હોય તો બી જે પોતાની સાઇઝ જે છે તે ઇન્ક્રીઝ કરવા માટે, ડેવલપમેન્ટને માટે દે રિક્વાયર ન્યૂ સેલ્સ. બહુ સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ્સ છે. આપણે એઝ અ બેબી જ્યારે બોર્ન થઈએ ત્યારે આટલા હોઈએ અને અત્યારે પછી આપણી સાઇઝ વધતી જાય, આપણી હાઇટ વધતી જાય, બરાબર. દેટ ઇઝ બિકોઝ ઓફ ધ ન્યૂ સેલ્સ દેટ આર પ્રોડ્યુસ્ડ ઇન અવર બોડી. તો એ નવા સેલ્સ કેવી રીતે પ્રોડ્યુસ થાય? થ્રુ ધ પ્રોસેસ ઓફ સેલ ડિવિઝન. અવર સેલ્સ ડિવાઇડ એન્ડ make new cells, બરાબર. Now there are two types of cells in our body: somatic cells
and gametic cells. Gametic cells are the cells which are involved in the reproduction process. Reproduction ની પ્રોસેસમાં જે સેલ્સ ઇન્વોલ્વ હશે ડાયરેક્ટલી they are called as gametic cells. અને બાકીના જેટલા બી બધા સેલ્સ છે આપણી બોડીમાં those are called as somatic cells. All other cells of the body except the gametic cells are called as somatic cells. તો આપણે પહેલાં સોમેટિક સેલ્સમાં જે સેલ ડિવિઝન થાય તેની વાત કરીએ, which is called as mitosis. Mitosis is a type of cell division in which one cell these are the chromosomes. એક સેલ છે ફોર એક્ઝામ્પલ જેની અંદર 2 ક્રોમોઝોમ છે, બરાબર, તો એ સેલ it will produce 2 daughter cells, identical daughter cells, બંને એકબીજાથી એકદમ સિમિલર હશે. there won't be any change and the number of chromosome will also remain same. એટલે કે પેરેન્ટ સેલની અંદર 2 ક્રોમોઝોમ હતા, તો જે 2 ડોટર સેલ્સ બનશે તે બંનેમાં બી 2 ક્રોમોઝોમ જ થશે, બરાબર. એટલે one cell is divided into 2 daughter cells which are very similar and identical to each other, and the number of chromosomes also remain the same from the parent cells, બરાબર. તો આ રીતેનું જે સેલ ડિવિઝન થાય that is called as mitosis, which happens in the somatic cells, બરાબર. But in case of gametic cells, the gametic cells are also called as germ cells, which are involved in the reproduction process. In this process it is called as meiosis, and here a single cell is actually divided into 4 different cells. It will produce 4 daughter cells, and the number of chromosome will become half than the parent cell, બરાબર. જો આપણે ગેમેટિક સેલ્સની હ્યુમન્સમાં વાત કરીએ તો there are 2 types of cells. સ્પર્મ સેલ કે જે મેલ્સમાં જોવા મળે, બરાબર, અને ફિમેલ્સમાં એગ સેલ જોવા મળે. તો એ બંનેનું જે ડિવિઝન થશે તે આ જ રીતે ડિવિઝન થશે. the one parent cell will be divided into 4 daughter cells with half number of the chromosomes, બરાબર. એ હાફ નંબર ઓફ ધ ક્રોમોઝોમ્સ થશે. પછી શું થાય, ઇન ધ પ્રોસેસ ઓફ રિપ્રોડક્શન વન સ્પર્મ સેલ એન્ડ વન એગ સેલ એ બંને ફ્યુઝ થાય, બરાબર, અને ત્યારે એ ઇટ વિલ પ્રોડ્યુસ અ સેલ વિથ ધ નંબર ઓફ ક્રોમોઝોમ દેટ આર ફાઉન્ડ ઇન ઓર્ગેનિઝમ. એક ઓર્ગેનિઝમમાં જેટલા ક્રોમોઝોમ પછી જોઈતા હશે તો તે પર્ટિક્યુલર ઓર્ગેનિઝમ આ ઝાયગોટમાંથી આફ્ટર ધ ફર્ટિલાઇઝેશન, આ જે પ્રોસેસ છે બંને ફ્યુઝ થાય, દેટ પ્રોસેસ ઇઝ કોલ્ડ એઝ ફર્ટિલાઇઝેશન. અને એના પછી આ ઝાયગોટ બને, અને ઝાયગોટમાંથી આખું જે બેબી જે છે આપણામાં ફોર એક્ઝામ્પલ હ્યુમન્સમાં તો તે ડેવલપ થાય. તો દેટ ઇઝ ફ્રોમ અ સિંગલ સેલ. તો એને માટે જે જર્મ સેલ્સ હશે તે લોકોમાં એટલે હાફ નંબર ઓફ ક્રોમોઝોમ હોય, કારણ કે જ્યારે 2 સેલ ફ્યુઝ થાય તો ત્યારે જે પ્રોપર નંબર ઓફ ક્રોમોઝોમ્સ હશે હ્યુમન્સમાં તે થઈ જાય. ઓર એલ્સ જો આના જેવું જ રહેતે, બરાબર, તો 2 + 2 એટલે 4 ક્રોમોઝોમ થઈ જાય, જે આપણામાં રેગ્યુલર નથી હોતા, બરાબર. ઇટ વિલ ડબલ જો એવું થઈ જાય તો. એવું નહીં થાય, કેમ? કારણ કે વી ઓનલી રિક્વાયર 2 ક્રોમોઝોમ્સ. હિયર 2 ઇઝ એન એક્ઝામ્પલ. એકચ્યુઅલી હ્યુમન્સમાં 46 ક્રોમોઝોમ હોય, એટલે 23 + 23 એ રીતે આવે. ઓકે, નાઉ ધીસ કન્ક્લુઝ ધ અવર ચેપ્ટર. યુ હેવ ટુ મેક ધ નોટ્સ એન્ડ સેન્ડ ઇટ ટુ મી ઓન ધ વોટ્સએપ. કંઈ પણ ડાઉટ હોય તો તમે મને વોટ્સએપ અથવા કોલ કરીને પૂછી શકો છો. થેન્ક યુ.